বন্ধুরা, আমি খুব বিপদে পড়েছি। আমি খুব দুরবস্থার ভিতর আছি। আমাকে টেলিকম অথরিটির সিনিয়র অফিসার ফোন করে জানিয়েছে যে আমার বিরুদ্ধে 50টা এফআইআর হয়েছে দিল্লি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। কি করব বন্ধুরা? আমার একটি ফোন নাম্বার থেকে নাকি আমি নানা রকম ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি করেছি, ফ্রড করেছি, মহিলাদের উত্ত্যক্ত করেছি, লোককে ভয় দেখিয়েছি, মানি লন্ডারিং করেছি। এই শুনে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। আমি খুব বিপদের ভিতর আছি। আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করবেন। চিন্তা করতে পারেন, এই 75 বছর বয়সে আমার নামে 50টা এফআইআর হয়েছে দিল্লি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে, এবং সবগুলি জামিন অযোগ্য। মহিলাদের টিজ করা, তাদের অশ্লীল কথাবার্তা বলা, লোককে ভয় দেখানো এবং নানা রকম জালিয়াতি করেছে আমার ওই ফোন নাম্বার থেকে। হাসছেন আপনারা? সত্যি সেই মেসেজ আপনাদের একটু বাদেই শোনাচ্ছি। Mister, can you hear me? Yeah. Can you hear me properly? Yes, yes. Yeah, this is Senior Officer of Telecom Regulatory Authority. Mr. Surya Prasad speaking right now. Surya Prasad. Thank you for confirmation. Sir, my junior officer give all the details related to you. Please, for right person confirmation, you are right now from Kolkata, right? Yes. Thank you for confirmation. Sir, the number 8800501322 is your number. That this number involved in illegal activities, so that's why we are here to inform you. And the number sent are fraudulent, blackmailing, taking calls to the public, to the girls, and there are a lot of complaints through the people, to the girls under your name. There are 50 plus FIR registered under your name and Delhi Police Headquarters. Please confirm this number. You are currently using this number or you are given to someone else to use? Hello? Hello. Mister, please confirm this number. You are currently using this number or you are given to someone else to use? 8800501322. Please tell me. I am using this. You are using this number 8800501322, right? Yes. And you are sending a large number of illegal advertisement and harassing messages to the public. No. No such activity has been done. Actually, Mr. Surya Prasad, you are saying that this number is only, you have one number, 9874396022, right? But sir, there is another number that is under your name, 8800501322. And you are saying that this number is not yours. But the number registered under your name, the number linked under your name. I cannot remember that number. You are saying that maybe someone misused your personal information and carry out these illegal activities, right? And now what I have to do? Tell me, sir. Yeah, sir. You are sure that this number is not yours, and you are saying that your personal information has been leaked, that someone misused your personal information. So, sir, this could be a very serious case. You should contact with the Delhi Police Headquarters right now and ask to the police who stole and misused your personal information and carry out these illegal activities. Ask to the police and launch a complaint against this happen. Actually, sir, there are 50 plus FIR registered again, and you need to report against this number and against your FIR to the Delhi Police Headquarters. ভয় পাবেন না। আমি ভয় পাইনি। প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম, তারপরে সামলে নিয়েছি। জানি আপনারা সবাই সঙ্গে আছেন। এটা একটা সাইবার অপরাধের অ্যাটেম্প্ট। টেলিকম মানে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটির নাম করে এক সিনিয়র অফিসার আমাকে বলেছে। তারা আমার নাম দিয়েছে সুজয় প্রসাদ। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি সুজয় প্রসাদ। তারপরে কথাবার্তা চলল, সেটা আপনারা অডিওতে শুনতে পাবেন। তারা এই অভিযোগগুলো করেছে যে আমি নানা রকম জালিয়াতির সাথে যুক্ত। আপনাদের সাবধান করছি, এই জাতীয় ফোন প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের কাছে সারা দেশে আসছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই জালিয়াতরা বসে আছে। তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে খবর নিয়ে বিভিন্ন ফোনে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এরকম ভয় দেখাচ্ছে। এবার যারা ভয় পেয়ে যাচ্ছে সত্যিকারের, তারা এবার
তখন বলছে সমস্যার সমাধান কিভাবে করব। তখন তারা বলছে এত টাকা দিন, আমি পুলিশের সাথে একটা সেটেলমেন্ট করিয়ে দিচ্ছি। তখন আপনি 50,000, 1 লাখ, 5 লাখ, 10 লাখ যা পারলেন ভয়ে বিপদে লজ্জায় দিয়ে দেবেন। ব্যাস, খেলা খতম, পয়সা হজম। এই জাতীয় ফোন কল, আননোন নাম্বার থেকে ফোন কল এলে চেষ্টা করবেন ফোনটা কেটে দিতে এবং পরে ফোনটা ব্লক করে দেবেন। এদের কাছে লক্ষ লক্ষ সিম আছে। একটা সিম থেকে ফোন করলো, পরে সেই সিমে কল করলে আর পাবেন না, আবার তারা অন্য সিম থেকে ফোন করবে। আপনি যদি একটু দুর্বল হয়ে যান, ক্রমাগত ফোন করবে। আমাকে যেমন প্রথমে একজন বলল আমি টেলিকম অথরিটির জুনিয়র অফিসার বলছি, সে কিছু জ্ঞান ট্যান দিল, কিছু কথা বলল। পরবর্তীকালে আবার একটা ফোন এলো যেটার অডিও আপনাদের শোনাবো। সে বলছে আমি সিনিয়র অফিসার ট্রায়েড, আপনার নামে দিল্লি পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এতগুলো এফআইআর হয়েছে, 50টা এফআইআর। চিন্তা করুন। অতএব ভয় পাবেন না। জালিয়াতটা সারা দিন নানা রকম জালিয়াতি করবার জন্যে, সাইবার ক্রাইম করবার জন্যে রেডি হয়ে আছে। সে ডিজিটাল অ্যারেস্টের কথাও এর আগে বলেছি। এছাড়া আরও নানা রকম জালিয়াতির চক্র তৈরি হচ্ছে, নূতন নূতন টেকনিক আবিষ্কার হচ্ছে। আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে 10 বার ভাববেন, ভয় পাবেন না, লজিক্যালি চিন্তা করবেন। এমন হতে পারে আপনার আপনজনের কারোর কণ্ঠস্বর দিয়ে আপনাকে ফোন করা হলো। এখন এআইয়ের মাধ্যমে এটা করা খুব সহজ। ধরুন আপনার মেয়ে বা ছেলে বাইরে থাকে, তার কণ্ঠস্বর, সে বলল আমি খুব বিপদে পড়েছি, খুব অসুস্থ হয়েছি, কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও এই নাম্বারে। এবার আপনি সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছেলে বা মেয়ে বা জামাই কারোর এরকম বিপদ হলে মাথা ঠান্ডা রাখা সম্ভব না। তবু একটু লজিক্যালি চিন্তা করবেন। তাদের নাম্বারে ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবেন, তার বন্ধুবান্ধবকে ফোন করে জানার চেষ্টা করবেন। তার আগে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। এরকম নানা রকম, আপনার এলআইসি একটা আনপেড হয়ে পড়ে আছে 1 লাখ টাকা, আপনি কি সেটা রিফান্ড নিতে চান? সারেন্ডার ভ্যালু এত হয়েছে, আপনি সেটা ডিসকন্টিনিউ করেছিলেন। এরকম হাজার রকম জালিয়াতির চক্র চলছে। কেওয়াইসি, ওটিপি এসব তো পুরনো হয়ে গেছে। কোনো সিদ্ধান্ত আপনি চটজলদি নেবেন না, তাহলে বিপদে পড়ে যাবেন। আমি আপনাদের সুজয় বলছি। আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাজে লাগে, ভালো লাগে, তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রিপশান বটনটা ক্লিক করে দিন এবং নোটিফিকেশান বেলটা বাজিয়ে দিন, যাতে আমার ভিডিও আপনার কাছে সময় মতো পৌঁছে যায়। আজকে এই পর্যন্ত। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন। আনন্দই হচ্ছে ঈশ্বর, আনন্দই হচ্ছে আল্লাহ।